Hello students, very good morning to you. After a very long gap we are here in our classroom to learn our English poem standard 8 subject English unit 1.3 and the title of the poem is Trees Are the Kindest Things I Know. I myself Sunil Patil sir, Eklavya Vidyalaya Nandurbar. You all know very well that I teach English to you, and I hope you all will enjoy this poem in our class. Dear students, if you were in the classroom, definitely we would have taken this activity, that is warming up activity, and its name is chit chat activities. In other words, we can also call it as chit chat activities. Now, if you were in the classroom, I would have asked these questions to you, and the first question is, when do you receive gifts? तुम्हाला कधी एखादं बक्षीस मिळालंय? Do you like to give gifts? तुम्हाला इतरांना बक्षीस द्यायला आवडतं का? From whom do you get gifts? तुम्हाला कोणाकडून बक्षीस मिळतात? What is the best gift that you have ever received? आतापर्यंत तुम्हाला जेवढीही बक्षीस मिळाली त्यातलं सर्वात चांगलं बक्षीस कोणतं वाटलं तुम्हाला आतापर्यंत? And the last question is, why is it special for you? आणि ते बक्षीस तुमच्यासाठी खास का आहे? आता तुम्ही जर वर्गात राहिले असता याचं आन्सर तुम्ही समोरासमोर मी तुम्हाला तुमच्याकडनं आन्सर्स घेतले असते. बट you are not in the classroom. That is why this activity cannot be done fruitfully, or we can say significantly. Not significantly, but not beneficial. So before going to the next activity, so how these questions are important for the chit chat point of view in the class. Now next activity, going towards the next activity, what gifts do trees give to mankind? झाडं मानव जातीला काय काय देतात असा हा प्रश्न आहे. Now next activity second, A, name two parts of a tree that begin with. So here from B, letter B, we have to write down two parts of a tree. So definitely you should know it, or you may know it, or you can get the answers from yourself. From letter B, we can make two parts of a tree. From the B letter, we can make branches, boughs means fandi, झाडाची फांदी. From F letter, we have two names that trees give us, that is fruits, flowers, and from the last letter T, from letter T, we can get from trees, trunk, etc. So such activities we can get solved in our classroom, or you may get note down in your notebook. Activity B, in most countries in the northern hemisphere there are 4 seasons: spring, summer, autumn, and winter. So try to guess what is the season in the month given below. कोणत्या महिन्यांमध्ये कोणता सीजन येतो बघा आता. फर्स्ट, मार्च एप्रिल मे. In the month of March, April, May, what season comes? I think spring season comes. And in the month of June, July, August, summer season comes. And September, October, November, autumn season comes. And in the month of December, January, and February, winter season comes. So these are the various seasons which take place in the Western countries. Now, moving towards the next activity, activity third, an artist paints pictures using colors. A poet, writer can also paint pictures in your mind, in your imagination, or in your mind by using descriptive phrases. जसा एखादा कलाकार आर्टिस्ट त्याचं चित्र रंगवतो, वेगवेगळ्या रंगांनी रंगवतो, तसं कवी म्हणा, लेखक म्हणा, हे सुद्धा त्यांच्या मनातल्या कल्पना किंवा आयडियाज वापरून ते त्या कवितेचं वर्णन तसं करत असतात.
आणि त्या युजिंग व्हेरियस फ्रेजेस, वेगवेगळे फ्रेजेस वापरून ते वर्णन करतात. फॉर एक्झाम्पल, ब्लू स्काय, सॉफ्ट व्हाईट क्लाउड्स, फ्लोटिंग क्लाउड्स, etc. Now, this activity for our homework assignment, write down 4 such phrases which describe anything beautiful in nature. म्हणजे कोणते 4 तुम्ही अशा फ्रेजेस लिहा की ज्या निसर्गाचं वर्णन, सुंदरतेचं वर्णन करतात. तर मी एक तुम्हाला सांगतो, तर अशी फ्रेज आपण स्वतःची तयार करू शकतो, जसं की ग्रीन माउंटेन्स, आकाशाच्या दृष्टीने बघितलं तर ट्विंकलिंग स्टार्स. सो सच phrases we can make ourselves. Okay, now rest of 2 activities you may do for your homework assignment. Now students, let us see page number 13. पान नंबर 13 वरती आपण कविता पाहतोय. Trees are the kindest things I know, composed by Harry Bain. हॅरी बेन नावाचे कवी आहेत, त्यांनी ही कविता रचलेली. स्टुडंट्स, लिसन वन थिंग इन युअर माइंड. पोएम्स आर कंपोज्ड, कविता ह्या रचल्या जातात. अंडरस्टूड? अँड सो अ पर्सन हू कंपोजेस अ पोएम, जसं कवी कविता रचतो, त्याच्या मनात तो आधी रचतो अँड देन राइट्स ऑन पेपर. अंडरस्टूड? So Harry Bain has very beautifully portrays the nature elements in the poem. He says, see, first of all, I would like to take a loud reading so that you may come across new and difficult words which you come across for the first time in the classroom. प्रत्येक कवितेमध्ये, लेसन मध्ये नवीन कठीण शब्द हे येतात, या कवितेमध्ये आलेले आहेत. See the poem actually. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow, and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs. They give us fruit in leaves above and wood to make our houses of, and leaves to burn on Halloween, and in the spring new birds of green. They are the first when days begun to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. The last lines are very important. Of sleepy children long ago, trees are the kindest things I know. Very nice poem. Now, I will explain this poem into Marathi for your convenience for your study, for your better understanding. Now, see the beginning 2 lines. This poem is composed in couplet, couple, 2 ओळींच्या जोडीने कवितेची रचना केली. तुम्ही बघा कविता बघा. ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आय नो, दे डू नॉट हार्म, दे सिम्पली ग्रो. झाडं इतकी दयाळू आहेत की त्यांच्यापासून आम्हाला काही त्रासच नाहीये. त्यांचं काम फक्त, झाडाचं काम फक्त उगणं आणि लोकांसाठी, आपल्या मानवतेसाठी, मानव जातीच्या कल्याणासाठी हे झाडं किती झटत असतात ते पुढच्या लाईनीमध्ये आपल्याला बघायला मिळेल. अँड स्प्रेड शेड फॉर स्लीपी काऊज अँड गॅदर बर्ड्स अमंग देअर बाउज. झाडं काय करतात आपल्यासाठी, तर ते आपल्या झाडांच्या ज्या फांद्या पसरलेल्या असतात आजूबाजू, ट्रीज स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काऊज. तुम्ही एखादं झाड बघितलं असेल, बऱ्याच यू माइट हॅव सीन अ बनियान ट्री, आणि ते झाड केवढं पसरलेलं असं, फांद्या पसरलेल्या असतात, आणि त्या फांद्यांच्या पानांच्या सावलीखाली कितीतरी गुरं ढोरं हे सावलीमध्ये निवांतपणे पौडलेले असतात, बसलेले असतात, रवंथ करत बसलेले असतात. पण झाडांचे किती उपकार आहेत आपल्यावरती. म्हणजे ह्या प्रखर सूर्याची किरणं ते झाडांच्या पानावर पडतात, पण आपल्याला सावली देत असतात. अंडरस्टूड? अँड गॅदर बर्ड्स अमंग देअर बाउज. एवढंच नाही, सावली तर आपल्याला देतात, पक्ष्यांसाठी, चिमण्यांसाठी सुद्धा आपल्या फांद्या घरटं बनवण्यासाठी देऊन टाकतात. ते त्यांना त्याच्यासाठी उपलब्ध करून देतात. या चिमण्यांनो, घरटं बांधा आमच्या फांद्यांच्या झाडांच्या सावलीमध्ये, तुम्हीही घरटं बांधा. म्हणजे पक्ष्यांना सुद्धा निवारा, सहारा मिळतो, आणि प्राण्यांसाठी म्हणजे खास करून गाई, म्हशी, बैल जे काय असतील यांना सुद्धा त्या झाडांच्या फांद्यांच्या पानांच्या सावलीखाली विश्रांतीसाठी, आरामासाठी, निवारासाठी ती सावली उपलब्ध करून देत असतात. किती उपकार आहेत ट्रीजचे आपल्यावरती.
नेक्स्ट, दे गिव्ह अस फ्रूट इन लीव्हज अबोव्ह. एवढंच नाही, झाडं फळं पण देतात, पानं देतात, अँड वूड टू मेक अवर हाऊसेस ऑफ. झाडं काय देतात? फळं पण देतात, पानं पण देतात. एवढंच नाही तर झाडांच्या लाकडांपासून आपण घर सुद्धा बांधू शकतो, घर बांधतो. किती उपकार आहेत. काय काय देतं? सावली देतं, झाडांची पानं देतं, पानांच्या सावली खाली गुरंढोरं विसावा घेतात, विश्रांती घेतात. एवढंच नाही, फळे देतात, वेगवेगळ्या प्रकारची फळं सुद्धा आपल्याला झाडं देत असतात. आणि एवढंच नाही तर झाडांच्या लाकडांपासून आपल्याला ते घर बांधायला सुद्धा उपलब्ध करून देतात. किती उपकार आहेत त्या झाडाचे आपल्याला. सो दॅट इज वाय द पोएट टेल्स अस, दॅट इज वाय द टायटल ऑफ दिस पोएम इज ट्रीज आर हाऊ ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स. हाऊ शब्द मी नंतर वापरला आणि टायटल काय फक्त ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आय नो. बट आफ्टर लर्निंग दिस पोएम, आफ्टर स्टडीइंग दिस पोएम, I would like to say, or you all would like to say that how trees are important things I know. की झाडं किती दयाळू आहेत हे मला माहिती आहे. अंडरस्टूड. तेव्हा ते एक्सक्लेमेशन झालं. नेक्स्ट is and leaves to burn on Halloween and in the spring new birds of green. Halloween. आता हॅलोवीन हा जो सण आहे, this festival is celebrated in the western countries. Why and when? Let's see. पश्चिमीय देशांमध्ये, युरोपियन कंट्रीज मध्ये तेथील लोकांच्या परंपरा आहेत. ॲज वी सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स, जसे आपले सण आपण साजरा करतो तसं या वेस्टर्न कंट्रीज मध्ये हॅलोवीन नावाचा सण साजरा करत असतात. का आणि केव्हा करतात? त्या देशातले जेवढेही त्यांचे संत जे आता या जगात नाहीत, हे जग सोडून गेलेत, ते तर त्यांच्या नामस्मरणासाठी युरोपियन कंट्रीजचे लोक, वेस्टर्न कंट्रीजचे लोक हा सण साजरा करत असतात. लक्षात. आणि केव्हा येतो हा? म्हणजे उन्हाळा संपण्याचा काळ, म्हणजे संपणार आहे आणि नवीन झाडांना नवीन पालवी फुटणार आहे. म्हणजे जुने पानं जे असतात झाडात ती खाली सगळी गळून पडतात आणि बस थंडीचा सीझन आता सुरूच होणार आहे. त्यावेळेस दोन कारण आहेत त्यासाठी. एक तर ते झाडांचे पानं जाळली की त्यापासून उबदार वातावरण तयार होतं, थंडीपासून बचाव पण होतो आणि त्या निमित्ताने शेकोटीच्या आजूबाजूला लोक, युरोपियन लोक, वेस्टर्न कंट्रीचे लोक एकत्र येऊन आपल्या साधू संतांचे नामस्मरण करतात. सो दीज टू रिझन्स आर बिहाइंड दिस हॅलोवीन फेस्टिवल. सो दे आर द फर्स्ट when days begun to touch the beams of the morning sun. एवढंच नाही, झाड आपल्यापेक्षा इतके लकी आहे की सूर्य ज्यावेळेस उगवतो ना तर त्यावेळेस सूर्याचं पहिलं किरण घेणारे सुद्धा झाडांची पानच असतात. अँड देन दोज बीम्स come to us, reach to us. लक्षात. They are the first when days began to touch the beams of morning sun. सकाळच्या सूर्याचे किरण सुद्धा झाडांची पानांना आधी मिळतो, नंतर आपल्याला मिळतं. आपल्यापेक्षा खूप लकी भाग्याचे आले ट्रीज, अँड दे आर लकी बट टू मच काइंडेस्ट. खूप दयाळू असतात झाडे. दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाईट when evening changes into night. एवढंच नाहीये, दिवसभर आपल्याकडे ऊन असतं. सुरुवातीला सूर्याची किरण पण झाडच घेतात, पानांवरती घेतं आणि संध्याकाळचा सूर्य ज्यावेळेस मावळतो ना तर त्यावेळेस सुद्धा ज्यावेळेस रात्र होण्याची वेळ येते त्यावेळेस सुद्धा जेव्हा सूर्य मावळतो तर शेवटचं किरण सुद्धा झाडांच्या पानांवरतीच येत असतं. दे आर द फर्स्ट टू कॅच द रेज ऑफ द बीम्स अँड दे आर द लास्ट टू होल्ड द sunbeams. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. आणि जेव्हा संध्याकाळ होते, रात्री जेव्हा चंद्र हळूहळू वरती येत असतो त्यावेळेस या झाडांच्या पानांचा हळवारपणे सळसळाट होतो, जणू काही ते एखादं अंगाई गीत म्हणतात. जसं आपण लहान होतो त्यावेळेस आपली आई अंगाई गीत म्हणायची, आपल्या झोळी टाकायची आणि आईच्या त्या अंगाई गीताचा आवाज ऐकून आपल्याला झोप लागायची. दॅट इज कॉल्ड ललबाय. अंडरस्टूड. आणि जणू काय या रात्री संध्याकाळी झाडांचा हा पाण्याचा सळसळाट असा हळवारपणे मधुर आवाज येत असल्याने जणू काही ह्या झाडं जणू काही अंगाई गीतच गात आहेत आणि त्या अंगाई गीताच्या प्रभावामुळे लोकांना कसं झोप आल्यासारखं वाटतंय. म्हणजे ड्राउझी ललबाय. ड्राउझी म्हणजे थोडस गुंगी. आपल्याला गुंगी येते की झोप येण्या अगोदर थोडीशी आपल्याला थोडीशी गुंगी येते आणि मग आपण झोपी जातो.
And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. These are the kindest things I do. आणि अशा पद्धतीने मुलं, घरातली मंडळी अशा पद्धतीने झोपी जातात आणि बघा लास्ट लाईन हाऊ ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स. झाडं किती दयाळू आहेत मला माहिती आहे. असं छानपैकी हॅरी वेन या कवींनी या कवितेमध्ये झाडांचं वर्णन केलेलं आहे. सो वी हॅव फिनिश्ड दिस पोएम हियर. दिस पोएम हॅज रायमिंग वर्ड्स. कवितेला यमकाच्या जोड्या सुद्धा आलेल्या आहेत. तुम्ही 5वी 6वी 7वीला यमकाच्या जोड्या शिकलात आहात चांगल्या प्रकारे, तरी सुद्धा लेट मी टेल यू दीज पेयर्स. सी फर्स्ट 2 lines. No, grow, rhyming pairs. Cows, bows, above, of. Halloween, green. Begun, sun. Light, night. Sky, lullaby. Ago, no. So these are the rhyming pairs. You already know it. So we will see on page number 14, English workshop. So see the first activity. What does it tell us? Pick from the poem words that rhyme with the following words. कवितेतले हे काही शब्द दिलेले आहेत, तर तुम्ही त्याचे रायमिंग वर्ड्स तुम्हाला शोधायचे. आता फन हा शब्द दिलेला आहे, तर त्याचा रायमिंग वर्ड्स कवितेमध्ये दिलेला आहे काय? सन. आणि एक तुमचा ऍडिशनल तुमच्या स्वतःचा एक शब्द तिथे ऍड करायचा आहे. आता मी सांगतो जसं सन, दुसरा आहे बिगन. नो, नोचं एक तुम्ही रायमिंग पेअर करू शकता. ॲगो, सो असे तुम्ही शब्द बनवू शकता. सो 2 examples have been given to you by me now. Rest of the rhyming words you can make and you may write down in your note. See activity 2. Pick from the poem lines that create a picture in your mind. कवितेमधल्या ओळी शोधा की अशा ओळी शोधा की ज्या तुमच्या मनामध्ये त्या ओळी वाचल्यानंतर चित्र निर्माण होतं कसलं तरी. आता पहिलं एक्झाम्पल त्यांनी दिलेलं आहे. ए अँड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन. आता न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन म्हटलं म्हणजे साहजिक निसर्गाचं चित्र तुमच्या मनामध्ये निर्माण झालं. अशा ओळी तुम्हाला शोधायच्या. दुसरी ओळी मी सांगतो तुम्हाला. दुसरी ओळ काय होऊ शकते? अँड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काऊज. स्लीपी काऊज. स्लीपी काऊज म्हटलं लगेच तुमच्या नजरेसमोर झाडाचं चित्र आलं असेल. झाडाच्या त्या फांद्याच्या सावलीखाली गाई म्हशी सगळे गुरुढोरं बसलेले असेल, दुपारची वेळ असेल, सावली पडली असेल. सच काइंड ऑफ नेचर पिक्चर may create in your mind after studying this, after reading this poem. So, one line has been given to you by me. Now, rest of the lines you have to find out. Understood? And you may find out very easy lines are given in the poem. Now, see the activity 3rd. The poet refers to tree as the kindest things. From the poem, pick out 5 facts which prove the kindness of trees towards others. कवींनी सांगितलंय की ट्रीज आर काइंडनेस. अशा 5 घटक सांगा किंवा 5 गोष्टी सांगा की झाडं आपल्याला देतात. काय देतात की ज्याच्यामुळे आपण झाडांना काइंडनेस म्हणतोय, दयाळू म्हणतोय. काय देतोय? यू नो व्हेरी वेल. दे गिव्ह अस फ्रूट. ट्रीज गिव्ह अस फ्लॉवर्स. ट्रीज गिव्ह अस वूड. ट्रीज गिव्ह अस शेड. So many things trees give us. That is why they are called kindness. Understood? So you may collect other facts and you may complete this activity. Now activity 4. Find words that describe the following. Describing words. तुम्ही आता याच्या अगोदर शिकला असाल describing. आता cows आला त्याच्यापुढे एक शब्द describing words आहे. Definitely you might have clicked it. Sleepy cows. बरोबर ना? आता पुढे new birds. न्यू वर्ड्सच्या पुढे अजून काहीतरी असेल. फाइंड आउट. सी द पोएम. इन दॅट पोएम describing words are given there. Understood? Now, before reading new words, you may remember green new words. Understood? So, such describing words are mentioned in the poem. You may find out later on. Now, going to activity 5. We are going to activity 5. Pick out lines that mean the following. कवितेतल्या इथे अशा ओळी लिहायच्या आहेत की ज्यांचा अर्थ इथे दिलेला आहे. आता पहिला अर्थ काय दिलाय? ट्रीज प्रोव्हाइड शेल्टर फॉर एनिमल. झाडं प्राण्यांना
आसरा देतात, निवारा देतात या अर्थाची ओळ कवितेमध्ये आलेली आहे. आणि तुम्हाला लगेच लक्षात आलं असेल ती ओळ कोणती आहे. कोणती मला माहिती आहे तुमच्या मनात काय आहे. आणि ती ओळ आहे अँड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काऊज. व्हेरी गुड. तुमच्या लक्षात लगेच आलं असेल. अशा प्रकारचे हे मिनिंग्स दिलेले आहेत आणि त्या मिनिंग्सच्या अनुसरूनच कोणत्या ओळी पोएम मध्ये आलेल्या आहेत त्या तुम्हाला लिहायच्या आहेत आणि होमवर्क असाइनमेंट करायचे. नाव turn page number 15. Now see page number 15. Activity 6. Tick and write in your own words. What living things can cause harm to one another? Name any 5. Second, why are trees called harmless? Third, Halloween is a festival celebrated in many Western countries on 31st October. What is the season there? What do you think? Is there a need to burn leaves of Halloween? And fourth, they are the last to hold the light when evening changes into night. Which part of the day is referred to in the Abolines? Which part of the trees hold the last night of the day? We will see, or we will get explained these 4 lines later on. Till then, we stop here, and tomorrow we will see the next activities. Take care.